हाय फ्रेंड्स, जय जगन्नाथ। आपण पुणी थे सुनील स्टडी एकेडमी स्वागत। आज आम आलोचना करवा प्लस टू टू एनडीए और एमआईएल ओडिया प्लस टू सेकेंड इयर साहित्य जो पे सिलेक्शन क्वेश्चन 5 मार्क पे पूर्व भिडियो मुझे 10टी 5 मार्क सिलेक्शन प्रश्न एमआईएल ओडिया सुपर सिलेक्शन देती मध्य तुम बोर्ड परीक्षा 100% प्रश्न आसो। तेणुक आज आम तार उत्तर आलोचना करवा। तो बोर्ड परीक्षा यह प्रश्न 100% आसो। समस्ते जदि चैनल नुआ देखुच तो चैनल को सब्सक्राइब कर पाखर ऑल नोटिफिकेशन उपर क्लिक करवा जहाँफल सर्वप्रथम आपने वीडियो को देखिपारे और लाइक करके सांग मान सहित शेयर कर। आपण लाइक मत बहुत मोटिवेशन करता वीडियो बनवाई प्रस्तुत होता है। तो चलतु से प्रश्न उत्तर देखा दिन कर समस्त वीडियो को शेष पर्यंत देख। तो प्रश्न थी आम देख पुष्पपुर वर्षावरण प्रबंध में प्राबंधिक उत्कल जो भौगोलिक चित्र उपस्थापन कर आलोचना कर। ये प्रश्न आप लिखि 5टी जो सिलेक्शन देते सब प्रश्न मुझे उत्तर आलोचना करी। पॉलिटिकल साइंस एजुकेशन सब प्रश्न ओके जहाँ सिलेक्शन देती हिस्ट्री पॉलिटिकल साइंस एजुकेशन संस्कृत सब गुड़ संस्कृत आलोचना करवा ऑडियो ऑप्शनल आलोचना करवा। तो देख तार उत्तर कौन हो तुम प्रश्न गुड़ी भलसे बुझ। पुष्पपुर वर्षावरण प्रबंध में प्राबंधिक कृष्णचंद्र पाणिग्राही जो उत्कलर भौगोलिक चित्र जन्मभूमि भौगोलिक चित्र उपस्थापन कर वर्णना कर आलोचना करने को प्रश्नटी कही। तो प्रथम उत्तर लिखार शैली अच्छी पे प्रथम तुमको कवितार परिचय देवाक पड़ो कविंकर प्राबंधिकर बुझला। तो देख कि भाव में लिख मु सरल उपाय आपको बतईदेवी। जड़े विशिष्ट प्रत्नतत्वविद ऐतिहासिक और साहित्यिक भाव में प्रोफेसर कृष्णचंद्र पाणिग्राही अनन्य जसर अधिकारी आपण मैंने लिखिपारे। जड़े विशिष्ट प्रत्नतत्वविद ऐतिहासिक और साहित्यिक भाव में प्रोफेसर कृष्णचंद्र पाणिग्राही अनन्य प्रतिभार अधिकारी एवं तांकर रचनाकृति केउठी आसी लिखिदेव किंतु एठार अलग अच्छी मु तुमको पूरा सिंपल बुझेदेवी। ओके ऐतिहासिक एवं प्रत्नतात्विक प्रसंग गुड़ी को नहीं प्रबंध रचना करिबारे डॉक्टर पाणिग्राही दक्षता प्राणिधान योग्य। तापरे तुम एतिकी लिखिदेव एतिकी लिखिले चलो यहाँ को न लिखिले चलो। ऐतिहासिक एवं प्रत्नतात्विक प्रसंग गुड़ी को नहीं प्रबंध रचना करिबारे डॉक्टर पाणिग्राही अदक्षता प्राणिधान योग्य। ओके तापर लिखिदेव आलोच्य पुष्पपुर वर्षावरण प्रबंधटी प्राबंधिक कृष्णचंद्र पाणिग्राही लिखित केउठिना प्रबंध मानस पुस्तक आसी संगृहित। एटा मोस्ट इंपोर्टेंट कवि परिचय देला बेले एटा को मन रखियो। आलोच्य पुष्पपुर वर्षावरण प्रबंधटी प्राबंधिक डॉक्टर कृष्णचंद्र पाणिग्राही लिखित रचित लिखित प्रबंध मानस पुस्तक संगृहित आसी। आलोच्य प्रबंध प्राबंधिक कौन आलोचना कर देख ये कौन लिखाई आलोच्य प्रबंध प्राबंधिक उत्कलर जो चित्र उपस्थापन कर रमणीय अत्यंत रोमांचकर एवं प्रभावशाली अटे उत्कलर भौगोलिक चित्र। तापर देख पूरा पॉइंट को पलि आसला उत्कलर कौन कौन अच्छी लिखी कवि परिचय एते सरीगला। देख एते मात्र आमको पढ़ार अच्छी बुझला। एटा केवल टेबुल को आमको मन रखा पड़ो। तापर एटा जो तापर आमर अच्छी एटा सब आम भौगोलिक चित्र को उपस्थापना करवा। देख कौन कही उत्कल अनन्य सौंदर्यर घंटाघर एति लिखिदेव टी इम्प्रेसन हे जो एग्जामिनर सुधुवे खाता को इम्प्रेसन हे उत्कल अनन्य सौंदर्यर गंधाघर अटे। यार एक दिगरे कौन अच्छी ना पुग पुन्नाग ताल तमाल तांबूर नारिकेल वन विश्वविद्यालय तुमको भलसे बुझिकी लिखा पड़ो। उत्कल अनन्य सौंदर्यर गंधाघर उत्कल अनन्य सौंदर्यर गंधाघर अटे। यार गोटे दिगरे यार एक दिगरे दुईटा दिग तुम बही में पढ़ी यार एक दिगरे पुग पुन्नाग यार एक दिगरे पुग पुन्नाग ताल तमाल पुग पुन्नाग ताल तमाल तांबूल और नारिकेल वन विश्वविद्यालय यार गोटे दिगरे पुग पुन्नाग ताल तमाल तांबूल नारिकेल वन विश्वविद्यालय यह मोहदधीर यह मोहदधीर बेलारे बलयित यह मोहदधीर बेलारे बलयित कि गोटे दिग। तापर अन्य दिगटी तुंग शिखरी समाकुल निबिड़ बनराजीर श्याम शोभारे अपरूपा। यहाँ आ गोटे अन्य दिग है आमर तुंग शिखरी
ତୁଙ୍ଗ ଶିଖରୀ ସମାକୁଲ ନିବିଡ଼ ବନରାଜର ଶ୍ୟାମ ଶୋଭାରେ ଅପରୂପା। ପିଲାମାନେ ତୁମକୁ ବିଲକୁଲ ମଧ୍ୟ ଖାତାରେ ନୋଟ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବନି, ତୁମେ ନୋଟ୍ କରିନିଅ। ତୁମକୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଟପିକ୍ ଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ମନେ ପଡ଼ିଯିବ, ଯେଉଁ ୱାର୍ଡ଼ ଗୁଡ଼ିକ ସାହିତ୍ୟିକ ଭାଷା ଗୁଡ଼ିକ ଅଛି ତାହା ମନେ ପଡ଼ିଯିବ ଏବଂ ତୁମେ ଏଟାକୁ ବୁଝିକି ଆରାମରେ ଲେଖିପାରିବ, ପରୀକ୍ଷାରେ ଆଟେଣ୍ଡ କରିକି ଆସିବ। ଅନ୍ୟ ଦିଗଟି କ'ଣ ଅଛି ନା ତୁଙ୍ଗ ଶିଖରୀ ସମାକୁଲ ନିବିଡ଼ ବନରାଜର ଶ୍ୟାମ ଶୋଭାରେ ଅପରୂପା। ତାପରେ ଦେଖ ଏହି ଅରଣ୍ୟ ଭୂମିରେ ବନବାସୀମାନେ ବାସ କରନ୍ତି। କେଉଁମାନେ ନା ବନବାସୀମାନେ ବାସ କରନ୍ତି। ସେମାନେ ଟଙ୍କିଲ ଅନୁର୍ବର ଓ ଉଚ୍ଚବାଚ ଭୂମିରେ ଶସ୍ୟ ଉତ୍ପନ୍ନ କରନ୍ତି। ସେମାନେ ଟଙ୍କିଲ ଭୂମିରେ ଅନୁର୍ବର ଭୂମିରେ ଉଚ୍ଚବାଚ ଭୂମିରେ ଶସ୍ୟ ଉତ୍ପନ୍ନ କରନ୍ତି। ବନବାସୀମାନଙ୍କ ସରଳତା ନିଷ୍କପଟତା ଉତ୍କଳ ରଶ୍ମିରେ ବର୍ଦ୍ଧନ କରେ। ତାପରେ ଏହାର ଭୌଗୋଳିକ ଅବସ୍ଥିତିରେ ସୂଚନା ଦିଏ ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ଆପଣଙ୍କର ଲେଖନୀ ଅରଣ୍ୟକତାର ସାର୍ଥକତା ପ୍ରତିପାଦନ କରିଛନ୍ତି। ତୁମେ ଲେଖିପାରିବ ଏହାର ଭୌଗୋଳିକ ଅବସ୍ଥିତିରେ ସୂଚନା ଦେଇ ପ୍ରାବନ୍ଧିକଙ୍କର ଲିଖିତ ପୁସ୍ତକଟି ଅରଣ୍ୟ ପ୍ରତିଭାର ଯଶ ଗ୍ରହଣ କରିଛି। ଲେଖିପାରିବ ତୁମେ ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ଆପଣଙ୍କର ଲେଖନୀ ଅରଣ୍ୟକତାର ସାର୍ଥକତା ପ୍ରତିପାଦନ କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଭୌଗୋଳିକ ଚିତ୍ର ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ତାପରେ ଦେଖ ଉତ୍କଳର ଭୌଗୋଳିକ ସ୍ଥିତିରେ ମେଘାସନ ଗନ୍ଧମାର୍ଦ୍ଦନ ବା ମାଲ୍ୟଗିରିର ଅବସ୍ଥିତି ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ଲେଖିବାକୁ ବହୁତ ପଡ଼ିବ। ଉତ୍କଳର ଭୌଗୋଳିକ ସ୍ଥିତିରେ ମେଘାସନ ଗନ୍ଧମାର୍ଦ୍ଦନ ବା ମାଲ୍ୟଗିରିର ଅବସ୍ଥିତି। ଖଣ୍ଡଧାର ଓ ଦେବଗଡ଼ ପ୍ରପାତ ବର୍ଣ୍ଣନା। ଖଣ୍ଡଧାର ଓ ଦେବଗଡ଼ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ସୂକ୍ଷ୍ମଶାଳୀର ଗନ୍ତାଘର। ଖଣ୍ଡଧାର ଓ ଦେବଗଡ଼ ପ୍ରପାତ ବର୍ଣ୍ଣନା ସୂକ୍ଷ୍ମଶାଳୀର ଗନ୍ତାଘର ଅଟେ। ତାପରେ ଦେଖ କହିଛି ସମ୍ବଲପୁର ଚିତ୍ରଣ ଅତ୍ୟନ୍ତ ହୃଦୟସ୍ପର୍ଶୀ। ସବୁ ଏ ଭୌଗୋଳିକ ଚିତ୍ର ମାନେ ସବୁ ପୁରା ଉତ୍କଳର ଯାହା ଯାହା ବହିରେ ଅଛି ସବୁକୁ ଏଠାରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛି। ଦେଖ ପ୍ରଥମେ ମେଘାସନ ଗନ୍ଧମାର୍ଦ୍ଦନ ମାଲ୍ୟଗିରି ଅବସ୍ଥିତ, ଖଣ୍ଡାଧାର ଦେବଗଡ଼ ପ୍ରପାତ ବର୍ଣ୍ଣନା ସୂକ୍ଷ୍ମଶାଳୀର ଗନ୍ତାଘର। ତାପରେ ସମ୍ବଲପୁର ଚିତ୍ର ଅତ୍ୟନ୍ତ ହୃଦୟସ୍ପର୍ଶୀ। ସମ୍ବଲପୁରକୁ ପଳେଇ ଆସିଲା ପ୍ରାବନ୍ଧିକଙ୍କର ବର୍ଣ୍ଣନାରେ। ତାଙ୍କ ମତରେ ସମ୍ବଲପୁର କ'ଣ କହିଛନ୍ତି ସେ ଦେଖ, ତନ୍ମୀ ମହାନଦୀ ଏଠାରେ ଉପଳ ଶଯ୍ୟାରେ ଯାଉଁ ଯାଉଁ ତୀର ଦେଶରେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ରେଣୁ ଢାଲି ଦିଏ। ଏଇଟା ପୁରା ଲେଖିବା ବହୁତ ଜରୁରୀ ପିଲାମାନେ। ଏତିକି ଯଦି ଲେଖିଦେବ ଏଇ ପଏଣ୍ଟ ଦେଇକି ତ ନିହାତି ଭାବରେ 5ରୁ 5 ମାର୍କ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମିଳିବ। ତାପରେ ଦେଖ କ'ଣ ଲେଖିବ ନା ଟିକେ ଏଇଟାକୁ ମନେ କରିଦିଅ। ତନ୍ମୀ ମହାନଦୀ, ତନ୍ମୀ ମାନେ ଆମ ହୀରାକୁଦ ନଦୀବନ୍ଧକୁ କୁହାଯାଇଛି ମହାନଦୀକୁ। ତନ୍ମୀ ମହାନଦୀ ଏଠାରେ ଉପଳ ଶଯ୍ୟାରେ ଯାଉଁ ଯାଉଁ, ତନ୍ମୀ ମହାନଦୀ ସମ୍ବଲପୁରରେ ଉପଳ ଶଯ୍ୟାରେ ଯାଉଁ ଯାଉଁ ତୀର ଦେଶରେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ରେଣୁ ଢାଲି ଦିଏ। ତୀର ଦେଶରେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ରେଣୁ ଢାଲି ଦିଏ। ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ବେଣୁବନ ଟଙ୍ଗିଲ ଅନୁଗୋଳ। ତାପରେ ଦେଖ ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ବେଣୁବନ, ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳକୁ ପଳେଇ ଆସିଲା ଟଙ୍କିଲ ଅନୁଗୋଳ ପଥର କପିଳାସ, ଗର୍ବିତ ଗଜପତିର ରାଜଧାନୀ କଟକ, କଟକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଳେଇ ଆସିଲା। ସ୍ମୃତିପୁତ ବିଡ଼ାନିସି ଲୁଣ୍ଠିତ ସ୍ଖଳିତ ବାରବାଟୀ, କଟକର ବାରବାଟୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ମର୍କର କେଶରୀଙ୍କର ମହାକୀର୍ତ୍ତି ଆଦି ଭୌଗୋଳିକ ଚାରୁ ଚିତ୍ରରେ ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ଲେଖନୀରେ ବଳିଷ୍ଠତା ଉପଲବ୍ଧି କରିହୁଏ। ତ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ କରି ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ଘନକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି କଟକରୁ ଦକ୍ଷିଣାଭିମୁଖରେ ଯାଉଥରେ କୋଣାର୍କର ଚାରୁଚୂଡ଼ା ଚୁମ୍ବନ ନ କଲେ ତୋର ଉତ୍କଳ ଭ୍ରମଣ ସାର୍ଥକ ନୁହେଁ। ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଏମିତି ଯଦି ତୁମେ ଲେଖିଦେବ ତ ନିହାତି ଭାବରେ 5ରୁ 5 ମାର୍କ ମିଳିବ। ବୁଝିଲା ପିଲାମାନେ। କଟକରୁ କେଉଁ ଦିଗରେ ନା MCQ ଆସିବ ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗରେ, ଦକ୍ଷିଣାଭିମୁଖରେ ଯାଇଥରେ କୋଣାର୍କର ଚାରୁଚୂଡ଼ା ଚୁମ୍ବନ ନ କଲେ ଉତ୍କଳର ଭ୍ରମଣ ସାର୍ଥକ ହେବ ନାହିଁ। କାହାର ନା ବାରିବାହର ଘନକୁ ଲିଙ୍ଗରାଜ, କୋଣାର୍କ, ମହୋଦଧିର ବେଲାଭୂମି, ସାକ୍ଷୀଗୋପାଳ, ସତ୍ୟବାଦୀ ବନବିଦ୍ୟାଳୟ ଇତ୍ୟାଦିର ଭୌଗୋଳିକ ସ୍ଥିତି ସହିତ ନୀଳାଚଳର ଅବସ୍ଥିତି ସମ୍ପର୍କରେ ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ଚାରୁଚିତ୍ର ଚିତ୍ରଣ କରିଛନ୍ତି। ଦେଖ ଲିଙ୍ଗରାଜ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଳେଇ ଆସିଲା କୋଣାର୍କ, ମହୋଦଧି ବେଲାଭୂମି, ସାକ୍ଷୀଗୋପାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସତ୍ୟବାଦୀ ବନବିଦ୍ୟାଳୟ ଇତ୍ୟାଦିର ଏଇ ସବୁ ଗୁଡ଼ାକ ପଳେଇ ଆସିଲା। ତାପରେ ଦେଖ ଭୌଗୋଳିକ ଚିତ୍ର ମାନେ ସବୁକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ନୀଳାଚଳରୁ ଚିଲିକା, ଗଞ୍ଜାମ ଓ ଜୟପୁର ଆଦିର ଭୌଗୋଳିକ ସ୍ଥିତିରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରି ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ପଠିତ ପ୍ରବନ୍ଧକୁ ସଫଳ ଓ ସୁଖପାଠ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ତାପରେ ଉତ୍କଳର ଜନ୍ମଭୂମି, କବିଙ୍କର ଜନ୍ମଭୂମି ପ୍ରାବନ୍ଧିକଙ୍କର ନୀଳାଚଳରୁ ଚିଲିକା, ଗଞ୍ଜାମ, ଜୟପୁର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଳେଇ ଆସିଲା। ତାଙ୍କ ବର୍ଣ୍ଣନାରେ ଭୌଗୋଳିକ ସ୍ଥିତିର ବର୍ଣ୍ଣନା କରି ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ପଠିତ କବିତାଟିକୁ ତାଙ୍କର ଏହି ପଠିତ କବିତାକୁ ସଫଳ ଓ ସୁଖପାଠ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ତାପରେ ଦେଖ ବାସ୍ତବରେ ପୁଷ୍ପପୁରରେ ବର୍ଷା ବର୍ଣ୍ଣନ ପ୍ରବନ୍ଧରେ ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ଉତ୍କଳର ଯେଉଁ ଭୌଗୋଳିକ ଚିତ୍ର ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି ତାହା ପ୍ରାଣୀଧାନ୍ୟ ଯୋଗ୍ୟ।
बहुत बहुत बढ़िया वर्णना कराଯାଇଛି लास्टରେ ତୁମେ ଏମିତି ଲେଖିଦେବ ନିହାତି ଭାବରେ ପିଲାମାନେ ଏଇଟା ଯଦି ପରୀକ୍ଷାରେ ଆସିବ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନ ଏତିକି ପୁରା ଥୋଇଦେବ ପିଲାମାନେ ନିହାତି ଭାବରେ ତୁମକୁ 5ରୁ 5 ମାର୍କ ମିଳିବ। ତ ଏହା ଥିଲା ପିଲାମାନେ ତୁମର 5 ମାର୍କର ସିଲେକ୍ସନ୍ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର। ଆଉ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଉତ୍ତର ଆଣିବି। ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନିହାତି ଭାବରେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।